Ya. Dan tidak diragukan lagi tatkala dia bergaul dengan kambingnya, dia bawa ke tempat yang jauh, kemudian dia bawa kambingnya ke tempat rumputan, maka dia telah berbuat baik kepada binatang-binatang ternak tersebut. Ya, dan ini lebih baik daripada bergaul dengan manusia yang mendatangkan kemudaratan kepada dia. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وشغف الجبال هو أعلاها، ومواقع القطر هو مواضع التي فيها العشب والتي ينزل فيها المطر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال محذرا يوشك أن يقرب أن يكون هذا الأمر، خير مال الإنسان غنم يتبع بها شعث الجبال أي أعالي الجبال ومواقع المطر. والقصد هو الاعتزال من خلطاء السوء والبعد عنهم والفرار بالدين صيانة له وحفظا له. وكون الإنسان في صحبة هذه البهائم التي هي الأغنام يرعاها ويكرمها ويحسن إليها ويتتبع معها مواطن العشب وتأكل وترعى، فمرافقة هذه الأغنام لا شك أنها خير من صحبة الأشرار الذين صحبتهم خرم للدين وفساد له وانحلال لعراه. وقول في الحديث شعث الجبال أي أعالي الجبال، ومر معنا في الحديث الذي قبله شعب من الشعاب، وعرفنا أن الشعب هو الطريق وفي الجبال أو من فرج بين جبلين أو مسيل الماء. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن ذكر هذا الذي هو الشعب أو الشعف في الجبال لأن هذه المواضع في الغالب تكون خالية من الناس، في الغالب تكون خالية من الناس. ويستفاد من هذا أنه كلما كان الموضع الذي يكون فيه بعيدا عن الناس وبعيدا عن الخلطة، حتى لو لم يكن فوق الجبل في أعلاه أو بين الجبلين، وإنما في أماكن يكون فيها بعيدا عن الناس. أيضا يستفاد من هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام أن وكما يقال ما لا يدرك لا يترك، إذا كان لا يتحقق له هذا بتمامه فإنه أيضا يستطيع أن يحقق جزءا نافعا له من ذلك، فيتجنب الأماكن التي في بلده والتي يكثر فيها الفتن، لا أن يلقي بنفسه في مواطن الفتن ويقول كيف أسلم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فمثلا الأجهزة التي تجر على نفسه وعلى بيته الفساد والانحراف يوصدها ويغلقها. الأماكن التي في مجتمعه التي هي قائمة على الفساد وقائمة على المنكرات يتجنب الذهاب إليها، فيستطيع أن يحقق جزءا عظيما نافعا في هذا الباب، باب تجنب الفتن وصيانة النفس. وإن لم يفعل الأمر الذي ذكر في الحديث بتمامه بأن يكون في أعلى الجبل أو يكون بين جبلين، وإنما يكون في مجتمعه ويحاول أن يتجنب الأماكن التي فيها الفتن. وما لا يدرك لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فلا يقول قائلا لا أستطيع أن أفعل ذلك فيبقى في وسط الوحل ووسط الفتن، بل يأخذ من ذلك ما استطاع إليه، مجاهدا نفسه على سلامة النفس والبعد عن المعاصي والتوفيق بيد الله وحده. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, ya, di mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan." Rawahul Bukhari. Hadis yang sahih dari Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja harta yang terbaik yang dimiliki seorang muslim adalah kambingnya. Yang dia bawa kambingnya, dia ikuti kambingnya di puncak-puncak gunung, di daerah-daerah tinggi yang ada di gunung, atau dia bawa kambingnya ke mawaqi' al-qatar, yaitu tempat-tempat turunnya hujan yang di situ banyak rerumputan, banyak tanaman untuk dimakan oleh kambing-kambing tersebut. Dalam rangka apa? Yafirru bidinihi minal fitan. Dia ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyampaikan hadis ini dalam rangka untuk memperingatkan kita. Memperingatkan bahwasanya bisa jadi sudah dekat masanya. Bisa jadi sudah tiba masanya, sudah dekat, hampir datang masanya. Masa apa? Di mana seorang harta yang terbaik yang dimiliki seorang hamba adalah kambingnya. Ya. Kambingnya yang kemudian dia bawa ke Sya'afal Jibal, yaitu Sya'afal Jibal adalah daerah-daerah yang tinggi, daerah-daerah ketinggian di gunung, dan Mawaqi' al-Qatar, yaitu tempat turunnya hujan yang di mana tempat tersebut kemudian tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh rumput-rumputan, ya, dalam rangka dia pergi ke tempat-tempat tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya dari tertimpa fitnah. Yang dimaksud dalam hadis ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala dia uzlah, tatkala dia menyepi, menjauhkan dirinya dalam rangka untuk menjauhkan dirinya dari bergaul dengan orang-orang yang memiliki keburukan. Ya, dari teman-teman yang mendatangkan kemaksiatan, teman-teman yang mendatangkan keburukan, dia menjauh diri dari mereka. Karena tatkala seorang berada di puncak gunung atau berada di daerah yang tinggi atau kemudian berada di mengikuti kambingnya, ya, dia bawa kambingnya ke tempat-tempat rerumputan yang bisa dimakan oleh kambing-kambingnya tersebut, maka dia bergaul dengan hewan-hewan ini, dengan kambingnya. Ini lebih baik daripada dia bergaul dengan orang-orang manusia tetapi membawa kerusakan, membawa keburukan, ya. Dan tidak diragukan lagi tatkala dia bergaul dengan kambingnya, dia bawa ke tempat yang jauh, kemudian dia bawa kambingnya ke tempat rerumputan, maka dia telah berbuat baik kepada binatang-binatang ternak tersebut. Ya, dan ini lebih baik daripada bergaul dengan manusia yang mendatangkan kemudaratan kepada dia. Inilah yang kenapa disebutkan dalam hadis ini, kenapa harta yang terbaik adalah kambing yang dia bawa ke tempat-tempat yang jauh, kemudian dibawa ke tempat yang ada rerumputan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis yang lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang Syi'ab. Dan kita tahu Syi'ab adalah jalan yang ada di antara dua gunung, atau misalnya ada gunung kemudian tiba-tiba ada celah yang ada di gunung tersebut, yang namanya juga Syi'ab, atau di antara gunung ada dataran yang landai yang di situ dilalui oleh air, dilewati oleh air, ini disebut dengan Syi'ab. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Sya'aful Jibal, yaitu daerah-daerah yang tinggi di pegunungan. Apa maksud dari kedua tempat ini? Maksudnya menjauh, ya. Karena pada dasarnya tempat-tempat seperti ini di puncak gunung atau kemudian di lereng-lereng ada di gunung atau jalan-jalan yang ada di antara dua gunung, ini tempat-tempat yang sepi, tidak ada orang di situ. Ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya seluruh makanan yang sepi dari manusia, yang jauh dari manusia, bisa digunakan untuk uzlah, bisa digunakan untuk seorang menyepi, meskipun tidak mesti harus di atas gunung. Mungkin kalau sekarang cari gunung susah. Ya, tidak mesti di atas gunung, seorang tatkala menyepi, tatkala menjauhkan dirinya dari masyarakat agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemudian yang perlu diingatkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang tidak mampu untuk menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, uzlah secara sempurna, ya, kemudian dia pergi ke gunung, tidak mampu dia pergi ke gunung, tidak mampu dia pergi ke lereng-lereng gunung, tidak mampu, maka dia berusaha untuk mengerjakan sebagian dari bentuk uzlah, sebagian dari bentuk menjauhkan dirinya dari masyarakat, terutama menjauhkan dirinya di daerahnya, menjauhkan dirinya dari tempat-tempat yang di situ merupakan pusat-pusat kemaksiatan, tempat-tempat di situ dilakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dia menyerumuskan dirinya dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia pergi ke tempat-tempat maksiat atau dia membawa alat-alat komputer dan yang lain yang berisi kemaksiatan, kemudian dia mengatakan saya tidak mampu menghindar. Ini kesalahan. Seperti orang yang mengatakan dia melemparkan saudaranya dalam keadaan tangannya terikat di air, kemudian dia mengatakan kepada saudaranya tersebut, hati-hati jangan sampai kau tenggelam dalam air tersebut. Ini adalah perbuatan yang konyol. Ya, kalau ingin menyelamatkan saudaranya, buka ikatan tangannya agar dia bisa selamat. Demikian juga seorang tatkala dia
ya menjerumuskan dirinya dalam tempat-tempat kemaksiatan, kemudian dia mengatakan saya tidak bisa menghindar dari perbuatan kemaksiatan. Bagaimana bisa dia menghindar sementara dia menjerumuskan dirinya dalam tempat-tempat yang berbahaya? Oleh karenanya, Syekh mengingatkan bahwasanya jika seorang tidak mampu untuk beruzlah, menyipis secara sempurna, maka dia bisa melakukan bagian yang besar dari bentuk uzlah dengan menjauhi tempat-tempat yang bisa menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan dia kepada kemaksiatan. Dan kemudian dia berusaha ya melakukan hal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh.